Hello, dear students. Today we are going to start our second lesson. Where is science taking us? ਵਿਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? If the aim of science is the conquest of man's environment, ਜੇਕਰ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, what should be its ultimate goal, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅੰਤਮ ਪੜਾਅ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? when man first began to think, ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਪਹਿਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, he asked himself the deepest of all questions, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ। A question which you have undoubtedly asked yourself many times, ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਨਿਸੰਦੇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। What is the meaning of life? ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? What is it all about? ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਹੈ? Where are we all going? ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? What drives man ever forward to work and worry? ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੇਰਦੀ ਹੈ? And now there is an other big question, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। A newer question, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, which is beginning to force itself into our notice, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। One that is not ages old, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। That has not been with us since man first began to think, ਇਹ ਤਦ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਆਦਮੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। It is, ਇਹ ਹੈ where is science taking us, ਵਿਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? First, where is science taking us with regard to ethical and spiritual values
ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਮੁੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੀ ਨੋ that we know what it is doing with regard to material things। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਭੌਤਿਕ ਵਸਤੂਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। for material things are its daily business, ਕਿਉਂਕਿ ਭੌਤਿਕ ਵਸਤੂਆਂ ਇਸ ਦਾ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। what it is doing with regard to non-material things, ਪਰ ਅਭੌਤਿਕ ਵਸਤਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। if the answer were nothing at all, ਜੇਕਰ ਉੱਤਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, that would be bad enough, ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। what the actual answer is, ਪਰ ਵਾਸਤਵਿਕ ਉੱਤਰ ਹੈ less than nothing, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੀ ਅਪੇਖਿਆ ਘੱਟ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੋਂ ਘੱਟ। here science is actually doing less than nothing, ਹੁਣ ਵਿਗਿਆਨ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੀ ਅਪੇਖਿਆ ਘੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। its material teachings have been so over emphasized that many people are floundering and wondering whether after all man is but a machine animated by forces over which he has no control। ਇਸ ਦੀਆਂ ਭੌਤਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਚਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। Let's concentrate on material things। ਆਓ ਅਸੀਂ ਭੌਤਿਕ ਵਸਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੀਏ। the things that form the very strong hold of science, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। look at
the machine, for instance, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। This is the age of machine, ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ। Machines are everywhere, machines ਹਰ ਥਾਂ ਹਨ। In the fields, ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ। In the factory, ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ। In the home, ਘਰ ਵਿੱਚ। In the street, ਗਲੀ ਵਿੱਚ। In the city, ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ। In the country, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ। Everywhere, ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ। To fly, it is not necessary to have wings, ਉੱਡਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖੰਭ ਹੋਣ। There are machines, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹਨ। To swim, under the sea, it is not necessary to have gills, ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਤੈਰਨ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗਲਫੜੇ ਹੋਣ। There are machines, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹਨ। To kill our fellow man, in overwhelming numbers, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨ ਲਈ। There are machines, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹਨ। Petrol machines alone provide 10 times more power than all human beings in the world। ਸਿਰਫ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 10 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਮਿਲ ਕੇ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। In the busiest countries, each individual have 600 human slaves in the machines। ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਉਸਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ 600 ਗੁਲਾਮ ਹਨ। What are the consequences of this abnormal power? ਇਸ ਅਸਧਾਰਨ ਤਾਕਤ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਕੀ ਹਨ? ਬਿਫੋਰ ਦਾ ਵਾਰ, ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਟ ਲੁੱਕਡ ਐਸ though it might be possible, ਇਹ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। might be possible for the first time in the history to provide food and clothing and shelter for teeming population of world, every man, woman and child।
ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਭੋਜਨ, ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਵਸੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਨੁੱਖ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। This would have been one of the greatest triumphs of science. ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਐਂਡ ਯੈਟ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ many a time, especially during the war, we have seen the world crammed full of food and people hungry. ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਅੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਹਨ। ਫਸਟ, for that's the way of science and the machine age, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨੀ ਯੁੱਗ ਹੈ। ਸਾਇੰਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਸ ਦਾ ਗੁੱਡਸ, ਵਿਗਿਆਨ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਟ ਮੇਕਸ ਦਾ ਗੁੱਡਸ, ਇਹ ਵਸਤਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਟ ਹੈਜ਼ ਨੋ ਕੰਟਰੋਲ ਓਵਰ ਦਾ ਕੰਸੀਕੁਐਂਸਸ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। The machine age gives us year by year more hours of leisure. ਮਸ਼ੀਨੀ ਯੁੱਗ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਫੁਰਸਤ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। What it fails to teach us how to use them, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੈ। It gives us mechanical habits of mind and represses the spirit of adventure. ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨੀ ਆਦਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਹਸ ਵਾਲੇ ਜੋਸ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਐਕਸੈਪਟ ਅਲੋਂਗ ਮਸ਼ੀਨ ਮੇਡ ਲਾਈਨਸ, ਸਿਵਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨੀ ਹਨ। We will need all our creative powers to think our way out of the social problem which science has created for us. ਸਾਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ। It is science that has
given us the unexpected redistribution of the age groups। ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਮਰ ਸਮੂਹ ਦਾ ਆਕਸਮਿਕ ਵਿਤਰਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਲਮੋਸਟ ਐਵਰੀ ਈਅਰ, ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਸਾਲ, some modern drugs adds a little more to the average span of life। ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਸਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਧੁਨਿਕ ਦਵਾਈ ਔਸਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। until the upper age group is overcrowded। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉੱਪਰਲਾ ਸਮੂਹ ਬਹੁਤੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। in the United States, for instance, ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ there are already 9 million people over the age of 60। 60 ਸਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ 9 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। This talk was delivered around the 1950s। ਇਹ ਵਾਰਤਾ ਕੋਈ 1950 ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੋਈ ਸੀ। in 15 years time, 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ this number will reach the astonishing figure of 45 million। 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਅਚਰਜਜਨਕ ਹੱਦ ਨਾਲ 45 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। who is to keep them? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸੰਭਾਲੇਗਾ? it will need some readjustment। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। and so science goes on raising its problems। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਗਿਆਨ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। compared with our fundamental question, what is life? ਸਾਡੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜੀਵਨ ਕੀ ਹੈ? These problems may seem to be less important। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਘੱਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। what they are not really so, ਪਰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹਨ। what is happening is that science is creating problems faster than they can be solved। ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਅਪੇਖਿਆ ਕੰਪੇਰੇਬਲ ਅਪੇਖਿਆ ਵਿਗਿਆਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। man is struggling in a sort of vicious circle। ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। always striving to catch up and never getting nearer।
ਸਦਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਐਂਡ ਦੇਅਰ ਆਰ no signs that the glut of discoveries and is coming to an end। ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਖੋਜਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬਹੁਤਾਤ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਵਾਰ is the worst example। ਯੁੱਧ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। Science has pushed it so far forward that ethics and morals are floundering hopelessly behind। ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਦਾਚਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਭਕਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਂ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ।